कन्नड़ा ग्रामर बजरिए उर्दू जबान में आज का हमारा मौजू है ಗಾದೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಗಾದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಳಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಮಾತು. ಅದು ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳ ಮಾತು, ಲೋಕಯುಕ್ತ ನುಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. गादे से मुराद हम ये लेते हैं कि ये लोक कौल है, बुजुर्गों का कौल है और कई तजुर्बात का मजमुआ है. ಲೋಕಯುಕ್ತಿ ಮಾಶರೆ ಕಿ ಜಹಾನತ್ है. ಜಾನ ನುಡಿ ಗಾದೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. इसमें इदराको फहम है, नीति ಇದೆ, इखलाक है, ನಗೆ ಚಾಟಿ ಇದೆ. इसमें लतीफे हैं. ಒಳಿತು ಕೆಡಕುಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ. अच्छाई और बुराई के ताल्लुक से बारीक बीनी भी है, लताफत भी है. ಹೀಗಾಗಿ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೆ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ. इसीलिए कहा गया कि ವೇದ झूठे हो सकते हैं न के ಗಾದೆ. ಗಾದೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. जिंदगी की सच्चाई को ये हमेशा ही जाहिर करते हैं. ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. तो मालूमात के मखजन में इनका रोल बहुत अहम है. ಗಾದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲ ದೇಶಗಳ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. यहाँ पर जमानियात यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल की किसी किस्म के बांध में बांधे नहीं हुए, न कोई सरहदें. ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸತ್ಯಗಳು ಹರ್ ಜಮಾನೆ ಮೇ ಮುತಾಬಿಕತ್ ರಖ್ತೆ हैं. ಸಾವಿರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. हजार अल्फाजों को सिर्फ एक ही जुमले में बयान कर सकते हैं ಗಾದೆ के जरिए. ಹೀಗಾಗಿ ಗಾದೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅತ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. इसीलिए कहा गया है कि कन्नड़ अदब के बेहतरीन जायदाद में से एक है. ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಗಾದೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನದಟ್ಟುವಂತೆ रसत्तवागी ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. अब इनके इस्तेमाल से मौका व महल के मुतल्लक बयान अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो नसर में, नज़म में इसकी खूबसूरती बढ़ती है और जिस बात को हम जहन नशीन करना चाह रहे हैं उसको बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं. ಗಾದೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ये हमारा एक बेहतरीन मशगले के तौर पर हमें इसे अपनाना चाहिए. ಗಾದೆಗಳ ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. तो हमारे लिए क्या है, ಗಾದೆ विस्तरने जो ग्रामर है उसको अंतरार्थ, अंदरूनी मानी और ವಿವರಿಸು ಹೇಳುವುದು, उसकी तौसी करना ही ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ है. ನೀವು ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಅನುಭವಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗುತ್ತವೆ. तो जा बजा ये गादों कन्नड़ा ज़बान में गादे का इस्तेमाल से हमारी ज़बान में शाइस्तगी, तख्लीकी सोच और तजुर्बात वगैरह में तख्लीकी तश्कील होती है. अब अच्छा, तो ಗಾದೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು किन नुकात को हम ಗಾದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ में अपनाना चाहिए. काबिल गौर नुकात हम जरा देखें. ಗಾದೆಯ ಹೊರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಬೇಕು. तो गादे का ज़ाहिरी मानी को सबसे पहले हमें ಮುಖ್ತಸರ್ ತೌರ್ ಪರ್ ಲಿಖನಾ चाहिए. ಗಾದೆಯ ಅಂತರಾರ್ಥ ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು. और इसके अंदरूनी मानी किन मौजूओं पर मुश्तमिल है इसकी भी तफसील हमें लिखनी चाहिए. ಗಾದೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸತ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. अब गादे जो है कौन से इकदार और सच्चाई के मुहित कर रखा है इसके ताल्लुक से हमें वाजा करना चाहिए. ಗಾದೆಯ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬೇಕು. तो गादे विस्तरने में हमें तो इसके मावीन और भी दूसरे गादे जो हैं हम मानी हैं उसको या तो वाक्य को मिसाल के तौर पर बताना चाहिए. ಗಾದೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಾಗ ಸಮಾನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಇನ್ನಿತರ ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬೇಕು. तो गादे विस्तरने में हमें हम मानी दूसरे ಗಾದೆ को भी यहाँ पर हम जिक्र कर सकते हैं. ಗಾದೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಅಥವಾ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು. तो इसका मॉरल लेसन क्या है, इखलाकी पहलू क्या है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए, इसको हम आखिर में ज़रूर तहरीर करें.
तो हम इसके ಮರಹಲೆ देखते हैं कि इसके कुल 3 ಮರಹಲೆ हैं ಮಾರ್ಕಸ್ ಬಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಲೋಕಯುಕ್ತಿಗಳು ಬರೆಯುವುದು ಕೊನೆಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು तो एक ही लफ्ज में से इसकी अहमियत को हम यहाँ पर वाजा करें दूसरा जो ಮರಹಲ है ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಯ ಒಳಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಹೊರಾರ್ಥವನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಿದರ್ಶನ उदाहरणಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು तो दूसरे इसमें हमें इसकी ज़ाहिरी और अंदरूनी मानी फिर इसकी तमसील को हम मिसाल के ज़रिए से वाजा करेंगे तीसरा जो है ಮರಹಲ है ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾದೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು ये आखिरी मरहला है तो इस मरहले में हम मानी गादे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कोई बुजुर्गों का कौल मशहूर कौल को भी यहाँ पर लिख सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम मार्कस किस तरह से इस पर डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम से हो जाना गादೆಯ ಮಹತ್ವದ ವಿವರಣೆ इसकी अहमियत के ताल्लुक से यानी शुरुआती जो मरहला मार्क्स होगा उदाहरणेंदगी अर्थ विवरणೆ तो मिसाल के साथ में हमें उसकी मानी को बयान करना चाहिए तो इसके लिए एक मार्क्स होगा भाषा शैली पदबंधಗಳಿಗೆ फिर उसके बाद में जो जबान जो तहरीर आपने बांधी है इसका असलूब और इमले की दुरुस्तगी इसके लिए एक मार्क्स मुख्तस है अब हम एक मिसाल ले लेंगे देश सुत्तु कोश ये हमारा हेडिंग होगा ये गादे है हमारा एक देश सुत्तु कोश ओदु यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले शुरुआत यूं करते हैं ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಇದು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿದೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದು ಜನರ ಅನುಭವದ ವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಗಾದೆಯ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये गादेಗಳು की अहमियत क्या है सबसे पहले ವೇದಗಳು ಸುಳ್ಳಾದರೆ जैसे कि मैंने कहा था कि वेद झूठे हो सकते हैं लेकिन गादे झूठे नहीं हो सकते ಇದು ನಿತ್ಯ ನೂತನವಾಗಿದೆ ये हर जमाने के लिए मुताबिकत रखता है त्रिकाल सत्यवाಗಿದೆ ये तीनों जमानियात के लिए में भी ये हक गोई की तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ಇದು ಜನರ ಅನುಭವದ ವಾಣಿಯಾಗಿದೆ ये बहुत सारे अफरादों के माशरे के अफरादों के तजुर्बे की बुनियाद पर है तो इसका मतलब ये है कि हमें ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳು महत्वವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ तो इल्म हासिल करने के लिए हमें मुख्तलिफ ज़राए वसाइल का हमें साथ लेना चाहिए तो दूसरे पैराग्राफ में हम देखेंगे देश सुत्तु कोश ಓದು ಎಂಬ ಗಾದೆಯು ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ಸ್ವತಃ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದು ಅನುಭವಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ तो इसमें इस पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि देश सुत्तु कोश ओदु ಎಂಬ ಗಾದೆಯ देश सुत्ती यानी आज खुद हमें मुमालिक का दौरा करें और तजुर्बा हासिल करें इसके ज़रिए से हम इल्म हासिल कर सकते हैं दूसरा तरीका ये है कि हम जिन्होंने तजुर्बा पाया है जो उलमा हैं अल्लामा हैं सय्याह हैं इनकी किताबों को इनके तजुर्बों के ज़रिए से हम इल्म हासिल करें और इसके ज़रिए से हमें आलिम बन सकते हैं तो कन्नड़ದ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಅವರು ತಾವು ದೇಶ ಸುತ್ತುವ ಕೋಶ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಗಾದೆಯ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ जैसे कि ये कन्नड़ा के कॉमेडियन गंगावती के प्राणेश ने कहा कि मेरे इस किस्म के मज़ाहिया लतीफ़े मैंने मुमालिक का दौरा करते हुए और किताबों के ज़रिए से हासिल किया है ये इसके लिए एक जिंदा जाविद शवाहिद है अब आखिरी पैराग्राफ में हम ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದು ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದು ಮೇಲಿನ ಗಾದೆ ಮಾತಿನ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ तो मुख्तलिफ रास्तों से ज़राए से हवा से खमसा से तजुर्बाकार बुज़ुर्गों से अलामा से हम मालूमात को हासिल करें यही इस गादे का ಅಹಂ ಮಕ್ಸದ್ है ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವ ಕೋಶ ಓದುವ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಈ ಗಾದೆ ಮಾತೆ संदेश तो अगर हमें एक मुकम्मल शख्सियत के मालिक बनना है तो हमें मुमालिक का जगहों का दौरा करना चाहिए और किताबों के ज़रिए इल्म हासिल करके ही हम इस मकाम तक पहुंच सकते हैं